occur. ಹಾ, ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂದು ಈ ಅಂಶವನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, the reason, as I started last week, those disciples obeyed Jesus. ಹಾ, ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆವು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. These are fishermen and they know very well the weather, the conditions of the sea, how many people drown in what way. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ವಾತಾವರಣ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ರು. So therefore, as we have seen the scripture, Jesus had to actually kind of force them or say, you have to go. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. They must have told him, Lord, the weather is too bad here, people die and we will not reach maybe even a 2-hour journey across here in Galilee could take a day also. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ದೇವರೇ, ವಾತಾವರಣವು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ, ವಾತಾವರಣವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. So actually it says that it was evening, so that may be like 6 o'clock in the evening. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯ, ಅಂದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಂಜೆ. And it said, I think we'll check, but I think it's 3rd or 4th watch of the night. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ರಾತ್ರಿಯ ದಿನದ 4ನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತದೆ. Now that means 3 hours is each watch, so 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3. Maybe this is 3 o'clock in the morning and these guys, after they left, are still fighting. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ 3ರಿಂದ 6 ಒಂದು ಭಾಗ, 6ರಿಂದ 9 11 ಭಾಗ, 9ರಿಂದ 12 ಮತ್ತು 1ರಿಂದ 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ, ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. You see, if any of you have seen photos of being to Israel, the Sea of Galilee is not very big at all. It's like a small lake, not small, but like a lake only. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಗಲಿಲಾಯದ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಈ ಸಮುದ್ರವೇನಲ್ಲ. Now, it would normally take 2 hours. So here they were 9 hours and still far away and fighting in the middle of the ocean, of the sea. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ದಾಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ 9 ತಾಸು ಆದ್ರೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ತಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Now, it seems now that the Lord knew all this, okay? The Lord knew that the sea was going to be rough, and yet he made them go through it. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು, ಸಮುದ್ರವು ಬಹಳ ವಾತಾವರಣ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಆಚೆಯ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. You'll see from the scriptures that immediately after the multiplication of the bread, he told them to go get into the boat and go the other side. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು 2 ಮೀನು 5 ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. That's because while it was fresh, the miracle was fresh in their minds. He wanted now, since they have seen such a big miracle, he was hoping that their faith would be they would be able to use their faith, right? That's why. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಮಾತ್ಕರವಾದಂತ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಿದರು. 2 ರೊಟ್ಟಿ 5 ಮೀನಿಂದ 5,000 ಜನರು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ಕಾರವನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಂದಿರಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ. 2 other things he does. One is he immediately sends away the multitude, after those
I don't know, 1,000 people might have waited behind for prayers or wanted to be blessed by Jesus and their children, etc. But he just tells them, no, it's closed for the evening. So he sends them away. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 2 ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Now the reason he's doing this is evidently because he wants them to get into the sea and then face the storm. And therefore, as the storm is approaching, he knows he is telling them, go now, don't go tomorrow morning, go now. Otherwise, they may get stuck there. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ನಾಳೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯುವುದು ಬೇಡ, ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ರಾತ್ರಿಯೇ ಈ ಸಂಜೆಯೇ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಚೆಯ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. So then he does one more thing. He goes to the mountain to pray while they have been set off on the ship to go the other side. Why did he not just say, ಒಂದನೇ ಘಟನೆ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. So when he goes to pray, the reason is he is saying, now I'm not there, you guys are on your own. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಶಿಷ್ಯರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ. You know why? Because you're on your own, because he is now training them, right? He will soon be going on the cross and he'll be on the right hand of the Father. So what he leaves behind are the disciples. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Let us not create. God is a spirit, he says in John 4:24. He says God is a spirit and you must worship him in spirit and in truth. ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆತನನ್ನ ಆತ್ಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. And what is the truth? Truth is, it's a kingdom and there are systems. ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. And what does generally man do? He makes a human beings, what in English the word is carnalized, just like us. He creates a God in his own image. ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವರುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. But please understand, we are not what we see in the mirror after we are born again. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವಾಗಿ ನಾವಿರೋದಿಲ್ಲ. We are a spirit. ನಾವು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are a spirit. God is a spirit. Devil is a spirit. Angels are spirits. Demons are spirits. ಸೈತಾನನು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವದೂತರು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. So, but the spirits don't have authority on this planet. They need a permission, a body. They need a body on this earth to operate. All spirits need a body. ಈ ಆತ್ಮವು ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಹ ಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. Satan needs a body. So a lot of times people who really do kill and all that, it's not God in any way, but it's not that person either. It is that person has agreed to a spirit to listen to that to the wrong spirit. ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೈತಾನನಿಗೆ ಈಗ ದೇಹ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಆತ್ಮ. ಆದುದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜನರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಲೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನಿಗೊಂದು ದೇಹ ಬೇಕಲ್ಲ. See, the basis of everything I teach is based on a composition of a human being as per 1 Thessalonians 5:18. ಮೊದಲನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Wait. Spirit. One Thessalonians 5. Spirit. So that is, just let's see again. It is what? No. 1 Thessalonians 5:23. ಒಂದನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಚನ. ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ಶಾಂತಿದಾಯಕನ. Yeah. Go ahead, brother. Which still tells us that we are a spirit who live in a body and who have a mind. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾಣ ಶರೀರಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇಹ ಬೇಕು. So the mind, if we in this generation we are watching so many movies and we have been taught so many things in the school and by our parents and grandparents and whichever background religion you come from, we have been already programmed. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ, ಯಾವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. So one can be a pastor, one can be born again, but his mind is not renewed, then what? ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? So if the mind is not renewed, he will do according to his mind, and if he's not renewed according to the word of God, he will do according to the world systems. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವುದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? When you get born again, what happens is your body doesn't change, your mind is not changed at that point. Only your spirit, who you are, is now identical to the Holy Spirit of Jesus. ನಾವು ಯಾವುದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೋ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೇವೆ, ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. The body, whereas body is same. You saw a dead man also. A person dies, his clothes can be worn by his son also, no? So the clothes remain. Though the man has been, cremated or, buried or something, but the clothes remain. So the body, after you're born again, is still the same. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಾಯ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದರೂ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ, ಆತನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವನ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. But it's only when we leave this planet we will get a glorified body like Jesus. So till then, while we are here, we will have the same body that we had before we were born again. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನೋಡುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹವು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೋ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹವು ಮಹಿಮೆಕರವಾದಂತಹ ದೇಹವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. So the body remains the same, the spirit is absolutely brand new, and therefore the spirit generates everything, so all things are new.
ಹಾ, ದೇಹವು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. See, so if a man who died, if his shirt is torn and he gives the shirt to his son, will it be fixed or will it be torn? It will be torn, no? But the shirt will be same. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತಾಗ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಹರಿದೋಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಅದು ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸರಿ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ಹರಿದು ಹೋದ ಅಂಗಿನೇ ಇರ್ತದೆ. So even though we are born again and all things are new, there is our parts. Okay, this is a physical law that all there are parts that we have got weaknesses in our body, not in our spirit, but in our body. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಈ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಇರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹ. So the body has been part of the body that came out of Adam. The DNA was changed, and that body has come to us. And even though we are born again, the body is still faulty as issues. ಈ ಒಂದು ದೇಹವು, ಪಾಪದ ದೇಹವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆದಾಮನಿಂದ. ಅದು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ, ನಾವು ಆತ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಈ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಹಳೆದೆ, ಪಾಪದ ದೇಹ. So, you will see so many men of God I know who done miracles, even raised people from the dead. They themselves get a heart attack and die. ಅನೇಕ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ತವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸೇವಕರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಸಾಯುವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. Because that person forgot to protect himself while he was praying for others. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. Therefore you have been given, Jesus took stripes and you apply those stripes while you are on this earth. After you pass away from this world, you don't have this old body and you will not need the blessings of healing because you are already glorified body. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹವು ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡುವವರೆಗೂ ಈ ದೇಹ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೋ ನಾವು ಮಹಿಮೆಕರವಾದಂತ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. Do you remember, or have I done spirit, soul and body with you? Yes. I think several Yes. years ago I did, no? Yes, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಒಂದ್ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆತ್ಮ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See, when you go to a doctor, virtually all times now, when you have a pain or your leg is hurt or broken or something's happened to a headache, the way the doctor thinks of is which part is hurting. ನೀವು ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಕಾಲು ನೋವು, ಬೆನ್ನೋವು ಬಂದಾಗ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಂತಿಂತ ದೇಹದ ಇಂತಿಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. See, I was a pre-medical student once upon a time. ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರು ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ರು, ಔಷಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. And the very first thing you learn is something very shocking. The first class is you go inside and the whole room is filled with dead human bodies, okay? Not dolls or not pictures, actual human bodies. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸ ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರಂತ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯ ದೇಹವನ್ನ, ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ. And we are given a knife, a doctor's knife called scalpel, which is a knife only, but a smaller knife, very sharp knife. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈದ್ಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And each one is given, or in groups, maybe groups of 4, each
cadaver is called each dead body, to study Ah. the whole year with that dead body. ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನವಾಗಿ ಗುಂಪನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ. You see, it's pretty shocking. When you never faced it, you didn't think you'd be doing this, but you say a prayer, and then you go and cut up that body. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಅಲ್ವಾ? ಬಹಳ ಶಾಕಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಗಿ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And for a year, you're right from head to toe. You are supposed to cut the whole body and study it in great detail. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾದದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೇಹವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು. So legs are cut up, stomach is cut up, brain is cut up, hands are cut up. Everything is cut up at different parts. 1 year, no? So 12 months. So different months, they will keep on doing from hand to leg to stomach to heart. Like that, they'll keep on doing. ಪ್ರತಿ 12 ತಿಂಗಳು ಅದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. That was in America, but in India, I believe they do this for 4 years. The MBBS. ಓಕೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ, ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it's pretty, shocking, if not scary, when you're cutting up somebody who's just like you. You thought they will show some picture, show some photo, make you practice on some doll or something, no? ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೊಂಬೆನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನೋ ಏನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಿಜವಾದ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, when a doctor is taught medicine, the first thing basis is he knows every part of the body physically. ಸೊ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. So this cloth I told you, the body, I told you body is the same. So they know, they've cut across and they know so whenever you go to a doctor, whether he does some surgery, heart surgery, cancer surgery, whatever fixes thing on your, somebody's broken leg, he is always targeting that broken part. ಇದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂತಿಂತ ಭಾಗವನ್ನ ನಮಗೆ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. Much like a carpenter, carpenter, he has to fix something, right? He puts some nails and screwdriver and all that, like that. Carpenter, doctor does the same thing as carpenter. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮುರಿದೋಗಿದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮೊಳೆಯನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೊಳೆಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ. But spiritual healing is different. ಆದರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇರೆ. What happens is the life-giving part is our spirit. Amen. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. But the spirit died in the Garden of Eden, which the man's spirit, Adam's spirit, Eve's spirit, died in the Garden of Eden. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು? ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. So just one second, I'm checking. So the gene of Adam, see, was changed, and the gene, the spirit died. So Adam's body could not heal itself anymore. It died also, though he stayed much longer, 930 or 970 years. He eventually died, Adam.
ಆದಾಮನು ಸುಮಾರು 970 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನು ಜೀವಿಸಿದನು. ಆ ಜೀವಿಸುವವರೆಗೂ ಆತನ ದೇಹದ ಆತ್ಮ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಸತ್ತೋಯ್ತು. You are like those anatomy students in first year medical college, and I'm teaching you the same thing here now, though I did not plan to do that. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಈಗ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So when you pray over somebody, whether he's dead or his legs are broken, you remember this training. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತಾಗ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. I regret that I don't have the diagrams, and it's not, I'm not gonna set up here to do the diagrams, but please go back and think in your mind what I taught you, spirit, soul, and body. I'm teaching you that only extension of how the healing comes. ಎಸ್, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ದೇಹ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ. That was not I was going to teach on something different, but the Holy Spirit is leading this way. So I didn't come prepared with diagrams. So please imagine spirit, soul, and body. Or Pastor Francis will share it to you, and they're just those diagrams, spirit, Yes. soul, and body. So I'm Yes, just sir. telling you, you should know this very much. That's like a doctor knows anatomy. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ದೇಹ ಆತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. So I told you just now, the doctors in the medical system work on the body. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಹವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ. But there are two other parts. There is the spirit, and man is a spirit. Huh? Man is not a body, and man is not his mind or soul. Man is a spirit. ಮನುಷ್ಯನು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆತನು ಆತ್ಮನು. But the spirit cannot be seen, right? So otherwise they would have liked to cut the spirit also. But the spirit is not seen. The doctors can operate, but they can't see the spirit. ಈಗ ಆತ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಾದರೆ ಈ ವೈದ್ಯರು ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. So they are fixing a body just like a mechanic is fixing a broken car. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಹೇಗೆ ಮುರಿದು ಹೋದಂತ ಕಾರನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ದೇಹವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Nothing wrong with them, huh? They're not evil or anything. Doctors are not evil or anything. They just don't know. See, they don't know this part. It's not that they're evil. They're doing the best they can do in whatever they do. ಎಸ್, ನೋಡ್ರಿ, ವೈದ್ಯರು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹವನ್ನು ಕುಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೇನು ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. No, and sometimes you have to go and fix your tire, no? The puncture, then you have to go and get a tire done also. No, who do? You don't go to God. You ask the local mechanic, can you put more air in my tire? It's losing. Is it puncture? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ ಏನಾದ್ರು ಪಂಚರ್ ಆಗಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ, ದೇವ್ರೇ ಇದನ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪಂಚರ್ ಹಾಕಿ ಗಾಳಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ. But I'm talking about the manufacturer, not the mechanic who's fixing the car, the original producer of the car, how he created us. ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So the spirit, see, the death in the Bible is not like this flesh death. All right, nobody dies in the flesh death, because even people who are sinners or very bad will not die, in the sense they will not stop to exist. They will die, but they will not stop to exist. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು, ನಾವು ಸತ್ತರು ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ. ಸಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. See, death in the Bible is disconnection
with God. That's what it is. ಆ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದವನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. For example, this phone is working, but imagine this is a connection, okay? Okay, this is a connection. If this connection is broken, the phone might be nice, the phone is beautiful and still running. If the Yes. phone, this connection goes, soon this phone is like, throw it out then. ಈಗ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇಗ ಇದನ್ನ ಬಿಸಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So the spirit, your spirit was the connection. Adam and Eve's spirit was the connection to God. And when they disobeyed, that connection went away and the powering did not come anymore. And therefore, in whatever 930 years, they died. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಆ, ಆದಾಮನು 930 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಸತ್ತನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಆತ್ಮ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. So you say 930, that's crazy. And that's why people make jokes of the Bible. 930 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದಾರ, ಆದ್ರಿಂದ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. But if you see carefully, gradual decrease over time. It is not like everybody, David talks only 80 years, okay, Yes, is the yes. lifespan. So you have 930. It's not that 930 is a joke or, everybody lived 930. It was, I'll tell you why, but so that Bible is very careful. It decreases over time. ಎಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದಾಮನು 930 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದನು. ಆದರೆ ದಾವಿದನ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದಾವಿದನ ಹೇಳ್ತಾನೆ 80 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದರೆ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ವರ್ಷಗಳು, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಯುಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. It's like this phone. It gets slowly out of battery. So slowly it dumps, and one day it stops. So similarly, man was not intended to die, but then after the sin, they did some 930, and it kept going lower and lower and lower till time of David. It is 60 or 80, he says in the Psalms. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದಲ್ಲ, ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡವರು ಜೀವನ ಅಂತವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, 2-3 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. It's like the powering of the phone. It kept lowering after this 3,000 years or 4,000 years. And then by the time we come to David, it has become 80. So it's not that the Bible is giving any numbers, making somebody 1,000 years and somebody, less and all that. It is very careful in how it is telling our lifespan. ಈಗ ಸುಮಾರಕ್ಕೆ 4,000 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನೋ ಆವಾಗ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 900 ವರ್ಷ, 1000 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಕಳೆದ 4,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬಂದು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 70-80 ವರ್ಷ ಬದುಕುವುದೇ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. So when you get born again, what you have is the reconnection with God. Okay, so the power of God flows from you from you. And if you're healing somebody, it is not you. The power of the Holy Spirit who dwells in you flows from you into that other person, and that other person is healed. It is not your power. You are dead, but it's the power of the Holy Spirit. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಹೋದರರು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೋ ಈ ಒಂದು ಸತ್ತಂತ ದೇವಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದೋ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೋ, ಹೇಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ
ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿದಾಗ ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So just go to very carefully pay attention and brother read Romans 8:11. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸುವು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆತನ ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದುಕಿಸಿದನು. Now let me break up this scripture. Let's not go fast. First he says the God raised Jesus from the dead, right? ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಭಾಗಿಸೋಣ. ಮೊದಲನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಜೀವಂತದಿಂದಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದಂತ ಆತ್ಮ. That is because Jesus could not be held back because there was no sin and yet he was crucified. So he had to be raised from the dead. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಯಾವ ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದನು, ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ಸತ್ತಾಗ ದೇವರು ಆತನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಯಿತು. So who raised him? The Spirit of God is the one. Remember, in the beginning the Spirit is hovering and God says let there be light. God didn't do it. He said it and God does it, but the Spirit, the Holy Spirit, please note, the Holy Spirit is the person who executes this, okay? ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮನು ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದನ್ನ. So now the Holy Spirit is where he's dwelling in you. All right, please remember, you are the temple of the Holy Ghost. Don't go to take a trip to Israel. You are the temple. ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ದೇವರ ಆಲಯ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. So the second part of the scripture says that God dwells in you, so he will give, because the Holy Spirit dwells in you, no? The Holy Spirit is living in you and the Holy Spirit will give life to your body. Remember here, he says to your mortal bodies now. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಬದುಕಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Please we should never blame ourselves, because if you pray over somebody and the prayers don't seem to be answered or healing doesn't take place, don't anybody, if you ever fail, oh I'm a pastor and healings don't take place, don't let Satan, that is Satan, condemn you. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾರು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಓದದೆ ಹೋದಾಗ, ನಾವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. In Karnataka, maybe in Gokak and all, you still have postman? ಎಸ್ ಬ್ರದರ್. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ತರ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. A postman works at his job, right? Delivering notices, letters, parcels, like that, no? ಎಸ್. ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ, ಆತನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಬಂದು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತದ್ದು. Now the postman can be delivering you a big check and one is very happy when he gets a check or something like that, right? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೆನ್ಷನ್ ಬಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಚೆಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? And sometimes the postman gives a legal notice also.
ಆ ಬರೀ ಚೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So then you blame the postman? ಆವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಚೆಕ್ ತಗೊಂಬಂದೆ, ಈಗೇನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ದೂರವಾಣಿ ಏನೋ ತಂದಿದೀಯಾ, ದೂರುಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತದಾ? No. He will say, that's not my job. I have delivered whatever was my job. I've done. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ಈ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಚೆಕ್ ಬಂದಿದೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಜನಗಳು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ದೂರಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So you must realize it is the Holy Spirit. You are just a postman you're the temple. You carry the Holy Spirit around, but it's the Holy Spirit. The letter is from the Holy Spirit. You are only delivering it. ಹಾ, ಸೊ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಬರೀ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So the postman doesn't say, open the letter and tell me if it's a check or a legal notice against you. ಹಾ, ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪತ್ರಗಳಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. So please remember, when you pray, practice it. Your job is job of a postman. If it doesn't heal, it's not your fault. Right? ಹಾ. The devil will tell you, you have done it, you are supposed to do it. He may say, you have not fasted, you have not prayed. It is nothing. How can you fast and pray? It is the job of a postman. The Holy Spirit is supposed to heal the person that you are praying over. ಹಾ, ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹೋದಾಗ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಆಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬರೀ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಯಾರು? ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. So, therefore, now, as I said, the body even needs 1 Peter 2:24, because your own body is like a torn shirt which you got from your grandfather, but that body can still, one can get COVID, one can get heart attack, but you shouldn't get, because you are able, your mind is renewed. I said there are 3 parts, right? Spirit, soul, and body. Soul. So you know how to get the body fixed. ಹಾ, ಆದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ 3 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ: ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೆ, ದೇಹವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅರ್ಧ ಶರ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಹೋಗಿರುವಂತ ಅಂಗಿಯನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. So I said you're a spirit and you have a body, but in between you have something called your mind. So your mind needs to be renewed and you have to believe. ನಾವು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಆತ್ಮವು ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇಹವಾಗಿದೆ. ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಏನು? ಆ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. Once I was thinking of this in some place, and I was in the back seat of a car. The name of, I have a driver who used to drive in the front seat, and I used to be sitting in the back seat, and I was thinking of what I am teaching you. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ನಾನು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. And I was going to the airport from my house. This Pastor Francis knows where the Goa airport is, Dabolim airport, not the Mopa. I was driving with the driver in the front and me at the back. He was driving me in the car to the airport. ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಗೋವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ಹಾಸನದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಕೂತಿದ್ರು. See, who's the boss? The driver or me? ಈಗ ಯಾರು ಆ ಕಾರಿನ ಅಧಿಪತಿ? ಡ್ರೈವರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರರ? But then
but I'm not driving, so I'm the boss. I'm not driving the car, right? I've given the ಈ- keys to the driver. ಈಗ ಆ ಕಾರಿನ ಕೀಯನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಾರಿನ ಅಧಿಕಾರ ಈಗ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ? ಡ್ರೈವರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. So now when the driver is driving me, I tell him, let's go to the airport because I have a plane to catch. What if he goes to the market and says, no, I have to eat my lunch? ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗೆ, ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಡಿಯಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. I'll miss my flight, no? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ವಿಮಾನವನ್ನ ಅವರು ಸಮಯ ಇದಾಗ್ತದೆ. The Holy Spirit told me, I am like the driver. I am not the boss. So the car is in my charge. The driver can go to the market, can go to the airport, can do anything. But the boss is sitting at the back. ಈಗ ಪೀಟರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. So if the police stop the car and check license, whose license they check, mine or driver? ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕಾರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವರ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ? See, I may be not even having a license, but the driver is showing his license, no? ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್? ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. So similarly, the Holy Spirit is in you, but he is using your Aadhaar card. Okay, he's using your passport, but you are not you. You are dead. Okay, so he is Yes. only using your card to go. ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಾವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಆತ್ಮವನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So the Bible tells us that we are dead, but we are like dead in the sense we are not the bosses anymore. We died in Jesus, but we are born again in Jesus. Okay. ಎಸ್, ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತೇವೋ ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. If the car meets with an accident, whose mistake will get it repaired? The driver will pay from his pocket, or we have to pay? The boss will pay from his pocket. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡ್ರೈವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಡ್ರೈವರು ಕಾರ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ, ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಓನರು. ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಆ ಕಾರಿನ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು? Therefore, in Peter it is written, cast all your cares, because you have to realize that you are not the owner of the car. The Holy Spirit is the owner of the car. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಆ ಕಾರಿನ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So all your cares, it says, I'll just come back and show you the scripture if you want, but cast all your care. That means everything, whether it's a petrol, whether it's a accident, whether insurance, all of the car, though you're driving it, it actually, everything is being paid now by the Holy Spirit. ಆದುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತಾ ಭಾರಗಳನ್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದು ರಿಪೇರಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. The Bible is very clear. It says that you are not your own. So don't think I am the owner. The driver may pretend like he's the owner of the car because he's driving fast and slow and everywhere, nice car.
but he is Ah. not the owner of the car. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಉಳಿದಿರುವುದು ಆತನ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ. So he says, 1 minute, huh? Okay, go to 1 Corinthians. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ, you go to chapter 6 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ and read verses 19 and 20. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19 ಮತ್ತು 20. ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿರಿ. That means glorify God with your body. He means, therefore, you have to understand that now it's your body is what's seen, no? Your soul is not seen, your spirit is not seen. So what you have to show the world is, when they see the car, they recognize that you are born again, you are a Christian. So that is what the meaning is. They can't see your soul, they can't see your spirit, they have to see your body. So you have to know that the body belongs to the boss, and the boss is, when say everybody says, wow, what a beautiful car he's got, the driver is driving it, it is, are kiska gaadi hai? That is how it is. The boss is glorified. Amen, amen. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ಈ ದೇಹವು ಏನಾಗಿದೆ? ದೇವರ ದೇಹವಾಗಿದೆ, ಆತನ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಜನರು ಆತ್ಮವನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಜನರು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Okay, brother. So time for communion, please. Yes. Communion ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Thank you so much, brother. The way you explain is like taking the skin of banana and feeding us with simple illustrations. Illustrations, and the way you present, really God has blessed you, brother. Usually people like yourself, those who are well educated, they speak big language, but you come down to, you speak our language, brother, which you understand our language and you speak our language. Praise God, brother. Yes, praise Jesus. Okay, amen. Okay, so ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಬನಾನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಸ್ಟರ್, ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ 2 ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಮೇಜು ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಆ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬದುಕ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಕೃಪೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆತನ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಆತನ ಇದನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ
ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ಆತನ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆತನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಮುರಿದು ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೃಪಾಭರಿತನಾದ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಯೇಸುವೆ, ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನೀನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮುರಿದು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲುಗಾರಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಲ್ವಾರಿಯ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಚಜ್ಜಲ್ಪಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಾವು ನಿನ್ನ ಇದರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಜಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದೆವೆ ತಂದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ. ನಂತರ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆತನ ರಕ್ತ, ಇದು ಒಂದು ಬಹು ಜನರ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದು ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಇದು ರಕ್ತ, ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವಂತವಾಗಿವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೃಪಾಭರಿತನಾದ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ, ಈ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಮಾನವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಈ ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದೀಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ರಕ್ತವು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದೆವೆ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ, ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸೇವಕರು ಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರಾಗುವಂತೆ, ಇದನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗುವಂತೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವಿ ಈ ಒಂದು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ಘನತೆ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದವೇ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. Amen. 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 Okay. Thank Good you, night, thank you, brothers. brother. Thank you, brother. Good night, pastors. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾಳೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.